السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام اخری وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، گنج بخش، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنے والا، سر و پکار کے لائق، نصر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ بے شمار ان گنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر
اللہ کے حکم سے رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا۔ سامعین محترم، جو آیات کریمہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو مکمل کرنے والے، نبیوں کے سلسلے کا اختتام کرنے والے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ رب العالمین فرما رہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے ایک پختہ وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیج دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، کتابیں تمہارے پاس ہیں، صحائف ہیں، ان کی تصدیق کرے گا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے اپنی اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس بات پہ میرا بھاری عہد پکڑتے ہو؟ انہوں نے کہا اقررنا، ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو اللہ نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، میں نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہیں، میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سامعین محترم، موقع کی مناسبت سے آج کا خطبہ جمعہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہے۔ ختم نبوت کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سلسلہ نبوت کی ابتدا جو سیدنا آدم علیہ السلام سے کی تھی، اور اس کی انتہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما دی۔ آپ کے آنے کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا، مختلف انبیاء سے ہوتا ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے ان کا نزول ہوگا، تو وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر کیوں آئیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا دور پورا کر کے اللہ رب العالمین کے پاس گئے ہیں، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت نزول ہوگا، تو بحیثیت نبی نہیں ہوگا بلکہ بحیثیت امتی ہوگا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کتاب قرآن مجید کے مطابق احکامات وہ نافذ کریں گے، تو نبی کی نبوت پر ایمان لائیں گے، نبی کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں
तमाम अंबिया से ये वादा भी इसीलिए लिया था ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तो आ सकती है लेकिन कोई नबी नहीं आ सकता। आइए कुरान की ज़ियाबारियों से अपने दिलों को मुनव्वर और मुअत्तर कीजिए। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलमे अरवा में सारे नबियों की रूहों को इकट्ठा कर लिया। ऐ मेरे नबियों की अरवा, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। अल्लाह कौन सा वादा लेना चाह रहे हैं? फरमाया इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ये अहद बड़ा भारी अहद है, ये मीसाक है, पुख्ता अहद है। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत देकर दुनिया में मबऊस फरमा दूं। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास मेरा वो आखिरी रसूल आ जाए, तुमने क्या करना होगा? मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाला होगा, वो तुम्हारे पास पैगंबर आ जाएगा। फिर तुमने क्या करना है? तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारी ड्यूटी क्या है? अल्लाह आप ही बता दें कि फिर हम क्या करें। अल्लाह ने फरमाया लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, फिर तुमने उस पैगंबर पे ईमान लाना होगा और उस पैगंबर की मदद करनी होगी। ये बात फरमा के अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे अंबिया की जमात, क़ालू अक़ररना, अंबिया की जमात ये तो बताओ कि इस बात का तुम इकरार करते हो कि अपनी अपनी नबुव्वत का तुम ऐलान कर रहे होगे, उस वक्त मेरा वो आखिरी रसूल आएगा तो तुम अपनी नबुव्वत को छोड़ दोगे। व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री, और इस बात पे तुम एक भारी वादा मुझे दोगे। इस्री कहते हैं भारी, बोझल। एक बंदा अपने ओहदे पे है, अपनी कुर्सी पे बैठा है, इस हालत में उसे कोई आके कह दे कि इस कुर्सी का वारिस मैं हूं, अब इस कुर्सी को छोड़ दो, तो हर बंदा, इंसानी फितरत है, हर बंदा परेशान हो जाएगा कि मैं अपनी कुर्सी, अपना ओहदा कैसे छोड़। बड़ा भारी काम है। मिसाल के तौर पे इस वक्त हमारे वजीर आजम साहब को कोई कह दे कि पीछे हटो, कुर्सी का मैं वारिस हूं, तो कैसे हटेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मनसब देकर दुनिया में भेजा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। वो मनसब क्या? नबुव्वत का मनसब, रिसालत का मनसब है। वो मनसब दे के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में मबूस फरमाया और फरमाया कि एक आखिरी रसूल अगर तुम्हारे जमाने नबुव्वत में आ जाए, तुम्हारे जमाने रिसालत में आ जाए, फिर तुमने क्या करना होगा? फिर तुम्हारा रवैया क्या होगा? क्या तुम अपनी रिसालत को जारी रखोगे या अपनी रिसालत को खत्म कर दोगे? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही रहनुमाई फरमा दी कि तुम्हारा काम यह होगा लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, कि तुमने उस पैगंबर पर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी कर दी, अपनी कुर्सी को छोड़ देना। और साथ में अल्लाह ने कहा यह है बहुत भारी, लेकिन क्या इस बात का इकरार करते हो? क़ालू अक़ररना, सारे अंबिया की जमात बोली हाँ अल्लाह, हम ये वादा करते हैं, हम एक इकरार करते हैं कि तेरा वो आखिरी रसूल आएगा, हम अपनी अपनी रिसालत को छोड़ देंगे, अपनी अपनी नबुव्वत को छोड़ देंगे। क़ाल फ़शहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे अंबिया की जमात, गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही अंबिया से भी दिलवाई और अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद भी उन गवाहों में शामिल हो। फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, आपकी खत्म नबुव्वत की सिफात ये तौरात और इंजील में भी मौजूद है। यही वजह है कि उलमाए यहूद व नसारा जब अपनी औलाद को, अपने लोगों को
उस नबी के आने की खुशखबरी दिया करते थे, तो ये भी कहा करते थे कि वो आखिरी नबी होगा, क्योंकि तौरात और इंजील में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल कहा। लेकिन फी जमाना इस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं जो खत्म नबूवत के मुनकर, और कितने ही ऐसे हैं कि जिन्हें खत्म नबूवत के मफहूम का पता ही नहीं है कि खत्म नबूवत कहते किसे हैं, उसका मफहूम क्या है, ये अकीदा क्या है। और इस मसले में इतनी आखिर उलमाए किराम की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से इतनी सख्ती क्यों की जाती है, इसका हमें अंदाजा ही नहीं। खास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल जो हर वक्त मोबाइल चलाने पे लगी रहती है, उन्हें नहीं पता कि खत्म नबूवत का माना क्या है, उसका मफहूम क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, आपका मुकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आपकी मंजिलत क्या है। आइए कुरान में से चंद आयात का आपके सामने मैं तज़किरा करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कितने ही मकामात ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। दो आयात मैंने आपके गोश गुजार की, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन और मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तीसरा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, सारे अहकामात नाज़िल हो चुके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए मौजूद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया, खुजू अन्नी मनासिकाकुम, आज हज के तरीके मुझसे सीख लो। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के तरीके सिखा चुके, हज का मुकम्मल तरीका बता दिया, दीन के अहकामात बता दिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी वक्त कुरान मजीद में आयात नाज़िल फरमा दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज के दिन दीन इस्लाम को अकमल कर दिया और तुम पे अपनी नेमतें तमाम कर दी, तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। सूरतुल माइदा आयत नंबर 33। और तीसरे चौथे मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। सूरह सबा आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा है, और लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान, ये भी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, हमने आपको तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, पूरी कायनात के लोगों के लिए। पहले जितने भी अंबिया आए, कोई अपने इलाके की तरफ आया, कोई अपनी बस्ती की तरफ आया, कोई अपनी गली की तरफ आया, कोई अपने मोहल्ले की तरफ आया, कोई अपनी बरादरी की तरफ आया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को वाज़े किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, काफ़तल लिन्नास, तमाम इंसानियत के लिए अगर अल्लाह ने कोई रसूल बनाकर भेजा तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सूरतुल आराफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ लोगो, मेरे पैगंबर आप खुद ये इरशाद फरमा दीजिए, ऐ लोगो, बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रसूल बन के आए, पूरी दुनिया के लिए रसूल बन के आए, जिन्नो इंस के लिए रसूल बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बन के आए, सारी तिश्नगी खत्म करके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, सारी सिफात लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, ऐसी सिफात का हामिल ना कोई पहले आया ना कोई बाद में आ सकता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, इन्नहु सयकूनु मिन उम्मती कज़्ज़ाबूना सलासूना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ ऐसे अफराद आएंगे, 30 के करीब झूठे नबी जो नबूवत का दावा करेंगे, यज़उमु, उनमें से हर एक यकीन रखता होगा, अन्नहु नबियुन, कि वो नबी है, लेकिन अना खातमुन नबी, मैं नबियों को मुकम्मल करने वाला हूं, नबियों का इख्तिताम हूं, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और जो हदीस मुबारक मैंने आपके
گوش گزار کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انبیاء کا آخر میں آنے والا نبی ہوں جو نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والا ہے, اور تم آخری امت. جیسے میں آخری نبی ہوں ایسے تم آخری امت. اب یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی شکر گزاری کی جائے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا. یہ اتنا بڑا اعزاز اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اللہ کی باقی نعمتوں کو چھوڑ کر اگر صرف اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اور بخاری میں یہی الفاظ مختلف لفظ کے ساتھ امام بخاری نے اختلاف کے ساتھ ذکر کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ غزوہ تبوک کا موقع تھا, جب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اے علی, آپ کو میں اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں مدینے میں, کہ آپ یہاں پہ میرے نائب کے طور پہ کام کریں, میں غزوہ تبوک میں جا رہا ہوں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخلفنی فی النساء والولدان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں, میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ, آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما ترضى, اے علی تم اس بات پہ راضی نہیں ہو, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہے منزلت کے اعتبار سے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے, یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام, اور انہوں نے جب اللہ سے ملاقات کے لیے جانا چاہا تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر دیا, قوم کے اندر اپنا نائب مقرر کر کے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے. تو یہ مثال دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی فرمائی آپ نے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی غلط فہمی دور کر دی کہ ہارون علیہ السلام چونکہ نبی تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے ساتھ شریک تھے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ غلط فہمی دور کر دی اور فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی, اے میرے علی تیری منزلت, تیرا مقام, تیرا مجھ سے تعلق وہ اسی طرح ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا, لیکن یاد رکھ لو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. کئی بعد میں آنے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ علی بھی نبی بن, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت کی تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء لوگوں کی سیاسی رہنمائی کیا کرتے تھے, ایک نبی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا, لیکن یاد رکھو لا نبی بعد, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے کثرت کے ساتھ, نائب ہوں گے, لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا. مختلف موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر یہ جذبہ, یہ عقیدہ, یہ روز روشن کی طرح واضح کی. ایک موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, یاد رکھ لو اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم ترین انسان جب وہ نبی نہیں بنے, وہ نبی نہیں بن سکتے, تو پھر ایک عام آدمی کی کیا حیثیت رہ جائے, کسی کی کیا مجال کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے. لیکن جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا. نبوت کا سلسلہ, رسالت کا سلسلہ اللہ کے رسول پہ ختم کر دیا گیا, اس کے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر اور عمر ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو وہ رونے لگے, اور روتے ہوئے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ عقیدہ ختم نبوت کا حامل جملہ. کہنے لگی کہ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ ختم ہو, وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا, یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. چونکہ نبی نہیں آئے گا لہذا وحی بھی نہیں آئے گی, جبرائیل امین بھی نہیں آئے گی. جس پر وحی اترے, فرشتہ وحی لے کر آئے, وہ نبی. ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسا بینی و بینا عیسیٰ نبی, کہ میرے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں. اب آپ اندازہ کیجئے اس سے بڑی واضح بات کیا ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ترین الفاظ میں یہ بات ہمیں سمجھا دی, عقیدہ ختم نبوت بتا دیا کہ میرے بعد جھوٹے تو ہو سکتے ہیں, مدعیان نبوت جھوٹے تو ہو سکتے ہیں جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے, لیکن نبی, سچا نبی کوئی نہیں آ سکتا. جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ایسے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آخری. میری طرح ذرا توجہ رکھیے گا, آخری جملے. طبیعت انتہائی خراب ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ہے جو بات چلو مکمل ہونے کے قریب ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی آخری وہ صفات ہیں جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اس کے بعد کسی اور میں وہ صفت نہیں آ سکتی. آپ کی صفات بھی آخری, آپ کی ذات بھی آخری, آپ کی بات بھی آخری. توجہ سے سنیے گا میرے بات. آپ کی بات بھی آخری, آپ کی صفات کا بھی جیسے کوئی شریک نہیں ہے, اسی طرح آپ کی بات کا بھی کوئی شریک نہیں ہے. آپ کی صفات جیسے کسی کو نہیں دی جا سکتی, ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آ جانے کے بعد, آپ کے قول کے آ جانے کے بعد, آپ کی حدیث کے آ جانے کے بعد, آپ کے عمل کے آ جانے کے بعد کسی اور کو یہ مقام نہیں دیا جا سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تردید کر سکے یا اس کے قائم مقام ہی بن سکے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے. جب ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, پھر اس کے بعد یہ قطعاً گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم کہیں کہ جی فلاں امام صاحب کا یہ قول ہے, فلاں مفتی صاحب کا یہ فتویٰ ہے, فلاں ہمارے مولوی صاحب کا یہ حکم ہے, فلاں ہمارے جو ہے نا وہ عالم دین صاحب ان کا یہ خیال ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی, جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا, جب اللہ کے رسول کا طریقہ آ گیا, تو پھر اس کے بعد کسی کی اور کی گنجائش نہیں رہتی. یہ بھی عقیدہ ختم نبوت ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ بھی عقیدہ ختم نبوت ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کسی اور کی بات نہیں چل سکتی. کسی اور کا فتویٰ اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں, اللہ کے رسول کے قول کے مقابلے میں, اللہ کے رسول کے عمل کے مقابلے میں نہیں چل سکتا. یہی عقیدہ ختم نبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری نبی ہیں, اسی طرح آپ کی بات بھی حرف آخر ہے, آپ کی حدیث حرف آخر ہے. جب اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ فرما دیا, ایک حکم دے دیا, اب اس حکم کے مطابق ہم نے عمل کر. ہم میں سے اکثریت ایسے ہیں, توجہ میری طرف رکھیے گا, ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہتے ہیں ہاں جی اللہ کے رسول کی حدیث تو ہے, اللہ کے رسول کا فرمان تو ہے, لیکن ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے, ہمارے مسلک میں اور بات ہے. ہاں جی اللہ کے رسول کی بات تو ہے, لیکن ہمارے امام صاحب کا یہ حکم ہے. ہاں جی اللہ کے رسول کا یہ فرمان تو ہے, لیکن ہمارے مولوی صاحب کا یہ فتویٰ ہے. میرے بھائیوں, اللہ کا قرآن پہ نظر کیجئے کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے, کوئی حکم آ جائے, تو پھر ما کان لہم الخیارۃ من امرہم, پھر یاد رکھ لیجئے کسی کا کوئی اختیار نہیں رہتا. اللہ کے رسول کے حکم کے بعد سب کے اختیارات ختم ہو جاتے, اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد سب کے فیصلے کالعدم ہو جاتے ہیں. یہی عقیدہ ختم نبوت, یہی عقیدہ ختم نبوت ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد جس طرح کوئی نبی نہیں آ سکتا, اسی طرح اللہ کے رسول کی بات کے بعد کسی کی بات پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا. آج ضرورت اسی بات کی, آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں. جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی بات آ جائے, جہاں نبی کی عزت کی بات آ جائے, جہاں نبی کی حرمت کی بات آ جائے, جہاں نبی کی رسالت اور نبوت کی بات آ جائے,
जहां नबी की खत्म नबूवत की बात आ जाए, वहां पे अपनी जान तक कुर्बान करने को अपना ईमान समझे और इसमें अपनी शान समझे और ये समझे कि जन्नत में जाने का ये वो रास्ता है जो सहाबा ने चूज किया है, सहाबा ने इख्तियार किया है। कैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप देख लीजिए, उन्होंने कितने अजीब हालात थे, लेकिन इसके बावजूद मुसैलमा कज्जाब से जंग की और उस जंग में बेशुमार सहाबा शहीद हो गए। इस अकीदे के दिफा के लिए, अकीदा खत्म नबुव्वत के दिफा में सहाबा की इतनी कसीर तादाद शहीद हुई कि किसी और जंग में इतने सहाबा शहीद हुए जितने मुसैलमा कज्जाब से लड़ाई के वक्त शहीद। और उसी मौके पे फिर इसीलिए जरूरत पेश आई कि फौरी तौर पे कुरान को एक जगह इकट्ठा किया जाए। ये इसीलिए जरूरत पेश आई कि सहाबा की इतनी ज्यादा तादाद वो शहीद हुई अकीदा खत्म नबूवत पर, अकीदा खत्म नबूवत पर इतनी बड़ी तादाद शहीद हुई कि आखिर ये जरूरत पेश आ गई कि फौरी तौर पे कुरान को जमा किया जाए, एक सहीफे में जमा किया जाए, ताकि कोई कुरान की आयत वो मिस ना हो। आज हमें जरूरत इसी बात की है। लंबी चौड़ी तकरीरें भी हम करते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जरूरत अमल की है। आज हम देख लें, कादियानियों को गालियां भी देते हैं, कादियानियों को बुरा भला भी कहते हैं और कादियानियों के मुतल्लक बहुत सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हीं की बनाई हुई चीजें वो हम इस्तेमाल भी करते हैं, उनकी ईमानदारी की गवाही भी देते हैं। कहां गया हमारा अकीदा? कहां गई हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत? आज अगर वो कोई बात करें कि हमारे जिल्ली नबी ने, मिर्जा कादियानी ने ये कहा, ठीक है, हम नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, मिर्जे का कलमा भी पढ़ते हैं, नबी को नबी मानते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी कोट करते हैं, ये सारे काम वो भी करते हैं, लेकिन अकीदे की खराबी है। कहते नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा जो मिर्जा कादियानी है वो भी नबी था। यही इसी अकीदे की वजह से उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया और इसी अकीदे की वजह से उनको काफिर कहा जाता है, इनकार करने वाले कहा जाता है। मेरे भाइयों, अगर यही अकीदा आज के हम मुसलमान अपना लें कि जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, ठीक है, हम मानते हैं अल्लाह के रसूल की बात है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का अमल है, लेकिन हमारे फलां साहब ने भी ऐसे कह दिया, वो भी ठीक है, हमारे फलां मुफ्ती साहब का ये कौल है, वो भी ठीक है, तो मेरे भाइयों फिर बताइए अकीदा खत्म नबूवत का, फिर अकीदा खत्म नबूवत किसे कहते हैं? खत्म नबूवत का अकीदा कहां गया? उसकी अहमियत कहां गई? यही तो हम कहते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात में, अपनी सिफात में उनका कोई शरीक नहीं है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में भी आपका कोई शरीक नहीं। ये मोहब्बत की इंतहा कह लीजिए, ये मोहब्बत की इंतहा है कि अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए तो फिर कीलो काल की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। फिर ये सोचना नहीं चाहिए कि ठीक है जनाब, आपकी बात ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है, आपका यही अमल है, लेकिन क्या करें, हमारे भी हालात इस किस्म के हैं, हम भी ये काम करते हैं, हमारे मौलवी साहब ने भी ये कह दिया है, हमारे हाफिज साहब का भी ये कौल है, हमारे इमाम साहब का भी ये फतवा है, हमारे मुफ्ती साहब ने भी ये फरमा दिया है। फिर मेरे भाइयों, अकीदा खत्म नबूवत कहां? फिर हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कहां है? अल्लाह के रसूल की मोहब्बत तो यह है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह के रसूल ने कसम खाकर यह इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में, जिसके हाथ में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। याद रख लो, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता, ईमानदार नहीं बन सकता, जब तक कि वो मुझसे अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने अजीजो अकारब से ज्यादा, हत्ता कि सारी दुनिया से ज्यादा प्यार न करने लगे। और जिससे प्यार हो उसकी बात को रद्द करते हैं? नहीं, उसकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। जिससे मोहब्बत हो उसकी बात को ठुकराया नहीं जा सकता।
अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दावा भी, और फिर अल्लाह के रसूल की बात को ठुकराना भी, ये तो बड़ी अजीब बात है। अरबी के शायर ने कहा था, तासिर रसूल वान तुज़हिरु हुब्बहु, कि तू रसूल की नाफरमानी भी करे और फिर अपनी मोहब्बत का भी इजहार करे। हज़ाला उमरी थी ज़माने बदियो, ये तो बड़ी अजीब किस्म की बात है कि मोहब्बत का दावा भी है और नाफरमानी भी है। लौ काना हुब्बुका सादिकन लअतातहु, याद रख लो, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो फिर तू इताअत फर्मा बरदारी वाला रवैया इख्तियार। अगर तू कहता है मेरी मोहब्बत है, तो फिर मोहब्बत में वफादारी की जाती है, इताअत फर्मा बरदारी की जाती है। फिर ये नहीं सोचा जाता कि महबूब ने क्या कहा, क्यों का लफ्ज़, जो कह दिया सो कह दिया, फिर जो कह दिया सो कह दिया। अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दे दिया, सहाबा अड़ गए, सहाबा डट गए, सहाबा की जिंदगियां उसके लिए कुर्बान हो गई। सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपना माल कुर्बान कर दिया, अपनी औलाद तक कुर्बान कर दी। हर एक चीज को कुर्बान करने के बाद सहाबा ये कहते हैं कि ये घाटे का सौदा नहीं, ये है मोहब्बत, ये है अकीदत। लौ काना हुब्बुका सादिकन लअतातहु लिअन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, याद रख लो, जो मुहिब होता है वो हमेशा अपने महबूब की इताअत करता है। इस शेर पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। खत्मे नबुव्वत दा सालार आया, नबुव्वत दे बुए नु है मार आया। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात भी आखिरी, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी आखिरी, मेरे पैगंबर की बात भी आखिरी। खत्मे नबुव्वत दा सालार आया, नबुव्वत दे बुए नु है मार आया। हुन नबी दुनिया ते हो आ कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नु पा कोई नहीं सकदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार नसीब फरमाए, आपकी सच्ची इताअत नसीब फरमाए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिए उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन कामों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन कामों से रुकने की तौफीक अता फरमाए। और जो ये फितना खत्म नबूवत वाला, ये अकीदा खत्म नबूवत के मुनकरीन ने फैला रखा है कि जी कोई बात नहीं, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, नहीं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं तो फिर उसके बाद कोई न नबी आ सकता है, न जिल्ली नबी आ सकता है, न मावन नबी आ सकता है, ना ही कोई और नबी आ सकता है, क्योंकि नबूवत का इख्तिताम हो चुका है। आखिरी नबी तशरीफ ला चुके हैं, अपनी नबूवत को पूरा कर चुके हैं, अल्लाह दीन इस्लाम को तकमील दे चुका है, अल्लाह नेमतें तमाम कर चुका है, अल्लाह दीन इस्लाम से राजी हो चुका है। जब ये सारे सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए हैं, तो फिर उसके बाद किसी और नबी की गुंजाइश नहीं रहती। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार नसीब फरमाए, हदीस पे, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।